My dear students, good morning everybody. Today let us continue the topic Health of Preschool Child, Unit 4 from 3rd paper, that is Parent Education, Nutrition and Health. In the previous class, we have learned definition of health, role of preschool in promoting child's health, and we also studied the symptoms, causes, prevention and treatment for various communicable diseases like pneumonia, typhoid, malaria and diphtheria. Today, let us continue the remaining common communicable diseases. Now let us know about measles. The measles virus is passed through the air droplets transmitted by an infected person. Anyone who breathes the droplets and is not immune to the disease can become infected. What are the symptoms? The disease starts with fever, cough, cold, with running nose and throat looks red. After 4 or 5 days, a fine reddish rash appears first behind the ears and on the face, which later spreads to the rest of the body. After 2 days, the rash begins to subside and the fever also begins to come down. Gradually, the cough also decreases. Common complications of this disease are ear infection and respiratory infections like pneumonia. Let us see the prevention and treatment. By giving measles and MMR vaccine, measles can be prevented. Like other diseases, even here also patient must be isolated. Next, protect the child's eyes from light and glare, as the sunlight gives pain for the infected child. And proper hygiene must be maintained. మీజిల్స్ అంటే తట్టు లేదా పొంగు. ఇది వైరస్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు వెలువడిన తుంపరులు గాలిలో కలిసి ఈ గాలి పీల్చిన ఇతర వ్యక్తులకు ఈ వ్యాధి సోకుతుంది. వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే, ఈ వ్యాధి జ్వరం, దగ్గు, జలుబు, ముక్కు గారడంతో మొదలవుతుంది. గొంతు ఎర్రగా అవుతుంది. 4 లేదా 5 రోజుల తర్వాత ఎర్రటి దద్దుర్లు కనిపిస్తాయి. ముందు చెవుల యొక్క వెనక భాగాన, తర్వాత ముఖం మీద, తర్వాత మిగతా ఇతర శరీర భాగాలకు వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ లక్షణాలు కనిపించిన 2 రోజుల తర్వాత దద్దుర్లు తగ్గిపోవడం, జ్వరం తగ్గడం మొదలవుతుంది. క్రమంగా దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. సాధారణంగా ఈ వ్యాధిలో వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏమిటంటే, ఇతర సమస్యలు ఏమిటంటే, చెవికి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి. శ్వాసకోశానికి సంబంధించిన న్యూమోనియా లాంటి వ్యాధులకు దారితీస్తుంది. దీనికి నివారణ మరియు చికిత్స ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మీజిల్స్ మరియు MMR టీకా ఇవ్వడం ద్వారా వ్యాధిని నిరోధించవచ్చు. రోగిని విడిగా ఉంచాలి. ఇతర వ్యాధుల్లో ఎలా విడిగా ఉంచుతామో ఇక్కడ కూడా అలాగే రోగిని విడిగా ఉంచాలి. వ్యాధి సోకిన బిడ్డ యొక్క కళ్ళను వెలుతురు నుండి కాపాడాలి. ఎందుకంటే సూర్యకాంతి బిడ్డ యొక్క కళ్ళను బాధిస్తుంది. తర్వాత సరైన శుభ్రతను పాటించాలి. ఇవన్నీ గనక మనం చేసినట్లయితే ఈ వ్యాధిని నిర్మూలించగలం. Now let us see mumps. The disease is caused by virus. Commonly occurs between 5 and 15 years of age. The mumps virus is transmitted when an infected individual coughs. Droplets containing the virus enter into the air. A nearby child inhales these particles and the virus passes through his respiratory system into his bloodstream. Finally, it reaches salivary glands. The incubation period for this disease is 3 weeks. What is incubation period? The period between acquiring the infection and the first symptom appears.
మమ్స్ అనగా గౌదబిళ్ళలు. ఈ వ్యాధి వైరస్ ద్వారా వ్యాపిస్తుంది. సాధారణంగా 5 నుండి 15 సంవత్సరాలు మధ్య వయసు గల పిల్లల్లో వస్తుంది. వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు వెలువడిన తుంపర్ల ద్వారా వైరస్ గాలిలో కలుస్తుంది. దగ్గరలో ఉన్న పిల్లవాడు ఈ తుంపర్లు ఉన్న గాలిని పీల్చినప్పుడు వైరస్ అతని శ్వాస వ్యవస్థ ద్వారా రక్తంలో ప్రవేశిస్తుంది. అక్కడి నుండి లాలాజల గ్రంథులను చేరుతుంది. దీనికి ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ మామూలుగా 3 వారాలు ఉంటుంది. ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అంటే వ్యాధి శరీరంలో ప్రవేశించిన రోజు నుండి వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు కనిపించే మధ్యకాలం. Now we will see the symptoms. Swelling of parotid glands located near the angle of the jaw. Next, fever for 3 to 5 days. Next, the child gets pain when touching the swollen area. Pain on opening the mouth or chewing. That means when the child opens his mouth or when he tries chewing the food, he gets pain. Next, nausea, occasional vomiting, headache, body pain, a general feeling of weakness and loss of appetite. Next, swelling and pain in the joint. And we can observe swelling of the testes in boys and ovaries in girls. ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు ఏమంటే పెరటిడ్ గ్లాండ్స్లో వాపు వస్తుంది. పెరటిడ్ గ్లాండ్స్ అంటే దవడి మూల భాగంలో ఉంటాయి. ఈ జ్వరం 3 నుండి 5 రోజుల వరకు ఉంటుంది. వాపు ఉన్న భాగాన్ని తాకినప్పుడు పిల్లవాడు నొప్పిగా ఉందంటాడు. నోరు తెరిచినప్పుడు మరియు నమిలినప్పుడు నొప్పిగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా వేరే ఇతర లక్షణాలు కూడా మనం గమనించవచ్చు. అవేంటంటే తిప్పడం, అరుదుగా వాంతులు అవ్వడం, తలనొప్పి, కళ్ళు నొప్పులు, నీరసంగా అనిపించడం, ఆకలి లేకపోవడం మొదలైనవి. అంతేకాకుండా కీళ్లలో వాపు, నొప్పి కూడా వస్తుంది. మగపిల్లల్లో అయినట్లయితే టెస్టిస్ వాపుకి గురవుతుంది మరియు ఆడపిల్లల్లో ఓవరీస్ వాపుకు గురవుతాయి. Now let us see the prevention and treatment for mumps. Mumps is preventable by giving MMR vaccine. Treatment consists of bed rest during fever, mouthwashes to keep the mouth clean, and paracetamol for fever and pain. For pain relief, local heat using a warm compress or hot water bottle applied to the affected glands can be soothing. Feed the child soft, non-citrus foods that are easy to chew and swallow. If the child develops complications such as painful testes, severe abdominal pain, contact the pediatrician immediately. మనం ఈ వ్యాధి యొక్క నివారణ మరియు చికిత్సను చూద్దాం. MMR వ్యాక్సిన్ ద్వారా గౌదబిళ్ళలను మనం నివారించవచ్చు. చికిత్సలో భాగంగా బిడ్డకు విశ్రాంతి అవసరం. నోటిని శుభ్రంగా ఉంచడానికి మౌత్ వాష్ అనగా నోటిని కడిగే ద్రావణాలు ఉపయోగించాలి. జ్వరం మరియు నొప్పి తగ్గడానికి పారాసిటమాల్ వాడాలి. నొప్పి నుండి ఉపశమనం కలిగించడానికి వాపు ఉన్న భాగంలో వేడి నీరు ఉన్న సీసాను కానీ ఒక సంచిని కానీ ఉంచి నెమ్మదిగా అద్దాలి. దీనివలన వారికి నొప్పి తగ్గి వారికి హాయిగా అనిపిస్తుంది. నమలడానికి, మింగడానికి తేలిగ్గా ఉండే మెత్తగా ఉన్న ఆహార పదార్థాలని తినిపించాలి. పిల్లవాడి టెస్టిస్కి సంబంధించి ఏమైనా సమస్యలు ఎదురైనట్లయితే మరియు తీవ్రమైన పొత్తి కడుపు నొప్పి ఉన్నట్లయితే వెంటనే
పిల్లల వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. నెక్స్ట్ చికెన్ పాక్స్. చికెన్ పాక్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ చైల్డ్హుడ్ illnesses. It is a mild disease and there is no preventive vaccine for this. This is caused by varicella virus. This is through the droplet infection by coughing and also by the spread of scabs. One infection usually gives lifelong immunity. Now let us see the symptoms of chickenpox. After the child is exposed to virus, it can take 10 to 21 days for the rash to appear. Next, illness begins with fever. After that, within a day or two, a few spots appear on the chest or back, spread to the face and to the arms and legs, which soon look like small blisters. There is a lot of itching and the child may scratch some of the blisters and they may become infected. Normally, the blisters will crust over and then heal. చికెన్ పాక్స్ని ఆటలమ్మ అని కూడా అంటారు. ఇది బాల్యంలో వచ్చు సాధారణ వ్యాధి. దీనికి ఎటువంటి టీకా లేదు. ఇది వైరస్ ద్వారా వ్యాప్తి చెందుతుంది. వ్యాధి వచ్చిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు వెలువడే తుంపర్ల ద్వారా ఈ వైరస్ వ్యాప్తి చెందుతుంది. మరియు వంటి మీద వచ్చిన కురుపుల ద్వారా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఒకసారి వ్యాధి వచ్చినట్లయితే మామూలుగా మరలా ఈ వ్యాధి జీవితంలో రాదు. అంటే శరీరంలో వ్యాధిని ఎదుర్కొనే శక్తి పెరుగుతుంది. మనం ఇప్పుడు ఆటలమ్మ యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం. పిల్లవాడు వైరస్కు గురైన తర్వాత శరీరం మీద దద్దుర్లు కనిపించడానికి అంటే ఈ దద్దుల్ని స్కాబ్స్ అంటారు. 10 నుండి 21 రోజులు పడుతుంది. దీనిని మనం ఇంక్యుబేషన్ పీరియడ్ అని కూడా అంటాము. ఈ వ్యాధి ముందుగా జ్వరంతో మొదలవుతుంది. తర్వాత 2-3 రోజుల్లో కొద్దిగా ఛాతీ మీద లేదా వీపు మీద కూర్పుల్లాగా వస్తాయి. తర్వాత ముఖానికి, తర్వాత కాళ్ళు చేతులకు కూడా వస్తాయి. అవి త్వరలో చిన్న బ్లిస్టర్స్ నీటి బొబ్బల్లాగా ఏర్పడతాయి. దురద ఎక్కువగా ఉంటుంది. పిల్లవాడు గీరినప్పుడు ఆ బొబ్బలు అంటే ఆ బ్లిస్టర్స్ చితికి మరలా ఇంకొక భాగానికి వ్యాప్తి చెందుతుంది. మామూలుగా అయితే ఆ బ్లిస్టర్స్ ఎండినట్లయి మాడిపోతాయి. నౌ లెట్ us see the prevention and treatment for chickenpox. There is no preventive vaccine for this. Discourage the child from scratching as it causes additional infection. Trimming the fingernails and bathing the child 2 to 3 times a day with a small quantity of bicarbonate of soda added to the water. Keep the skin clean and use some lotion such as calamine lotion to soothe the itching. An antihistamine syrup to relieve itching can be given under medical advice. ఆటలమ్మ వ్యాధి యొక్క నివారణ మరియు చికిత్స గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ వ్యాధిని నిరోధించడానికి ఎటువంటి టీకా లేదు. పిల్లవాడు దురద పుట్టినప్పుడు గీరకుండా చూసుకోవాలి. లేనట్లయితే శరీరం అంతా కూడా వ్యాప్తి చెందుతుంది. గోళ్ళు పెరిగినట్లయితే కత్తిరించి వేయాలి. బేకింగ్ సోడా కలిపిన నీటితో శరీరాన్ని రోజుకి 2-3 సార్లు శుభ్రం చేయాలి. దురద తగ్గడానికి క్యాలమైన్ లోషన్ వంటివి శరీరానికి అప్లై చేయాలి. డాక్టర్ సలహా ప్రకారం దురద తగ్గడానికి మరి ఇతర రకమైన మందులు ఏవైనా వాడవచ్చు. నెక్స్ట్, whooping cough. This disease is also known as pertussis, caused by pertussis bacterium called Haemophilus pertussis, and the infection is spread by droplets when the child coughs. Symptoms are, in early stage, cold, fever and body pains are present. Whooping cough seems like an ordinary cough for the first few days, but gradually the bouts become more and more prolonged and the child coughs continuously. The child's face becomes red with watering of eyes and nose, and he very often vomits.
At the end of a bout of coughing, when he takes a deep breath, a woof sound is heard. Young infants may not have this woof. Due to severe cough, the child can have bleeding from the nose into eyes, into lungs, and into the brain. Next, the cough may last for 2 to 3 months. It can lead to lung complications as well, severe breathing problems. The child loses weight because of repeated vomiting. The common complications are pneumonia, bleeding from nose, mouth and eyes, fits, infections of the ear, etc. whooping cough అనగా కోరింత దగ్గు. ఈ వ్యాధిని పర్టుసిస్ అని కూడా అంటారు. ఇది పర్టుసిస్ బ్యాక్టీరియా వలన వస్తుంది. రోగి దగ్గినప్పుడు వెలువడే తుంపర్ల ద్వారా ఈ వ్యాధి వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు ఏమంటే, వ్యాధి తొలి దశలో జలుబు, జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటాయి. తొలి కొద్ది రోజులు కోరింత దగ్గు మామూలు దగ్గులాగే ఉంటుంది. క్రమంగా ఎడతెరిపి లేకుండా దగ్గడం కొనసాగుతుంది. పిల్లవాడి మొహం ఎర్రగా అవుతుంది. కళ్ళు మరియు ముక్కు వెంట నీరు కారుట, తరచుగా వాంతులు అవడం జరుగుతుంది. దగ్గిన తర్వాత బలంగా ఊపిరి పీల్చినప్పుడు ఊఫ్ శబ్దం వస్తుంది. తీవ్రమైన దగ్గు వలన ముక్కు నుండి రక్తస్రావం జరుగుతుంది. ఈ దగ్గు 2 నుండి 3 నెలల వరకు ఉంటుంది. ఇది ఊపిరితిత్తుల సమస్యలకు దారితీస్తుంది. తీవ్రమైన శ్వాస సంబంధ సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుంది. మరలా వాంతులు అవ్వడం వలన బిడ్డ బరువును కోల్పోతాడు. ఈ వ్యాధి న్యూమోనియా, మూర్ఛలు, చెవికి సంబంధించిన వ్యాధులకు కూడా దారితీస్తుంది. Now let us see the prevention and treatment for whooping cough. The disease can be prevented by triple antigen, that is DPT. The patient must be isolated. And next one, treatment will include antibiotics, close observation, sometimes in ICU. Next, oxygen and intravenous fluids. Then the child must be given small frequent meals and plenty of fluids. ఇక్కడ మనం నివారణ గురించి తెలుసుకుందాము. ఈ వ్యాధిని డిపిటి ఇంజెక్షన్ వలన నివారించవచ్చు. వ్యాధి వచ్చినప్పుడు రోగిని ఎవరితో కలవకుండా విడిగా ఉంచాలి. వైద్యుని సంప్రదించి అతని సలహాలు పాటించాలి. రోగిని పరిశీలించడం, యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వడం, అవసరమైతే కొన్నిసార్లు ఐసీయూలో పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం, ఇంట్రావీనస్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వవలసిన అవసరం కూడా రావచ్చు. కొంచెంగా ఎక్కువసార్లు ఆహారం ఇవ్వాలి. ద్రవ పదార్థాలను కూడా ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. Now let us discuss about tuberculosis. In short form, we call it as TB. This is a bacterial infectious disease caused by M. tuberculosis, and it is known as airborne disease, and this disease spreads through droplets when an infected person coughs or sneezes. Tuberculosis in childhood is a common disease, and this is because of improper and incomplete treatment of tuberculosis in adults. In children, infection is usually got by inhalation or by drinking infected milk. Now let us see the symptoms. The child may not have proper appetite. And next, growth and development may be below normal. Occasionally, in a small number of children, it leads to swelling
swelling of glands, weight loss, night sweats, fever, fatigue, and irritability. Sometimes a persistent cough leads to weakness, heavy and fast breathing also. Montek's text plays an important role in establishing a diagnosis of tuberculosis in children. ట్యూబర్క్లోసిస్ని క్షయవ్యాధి అని అంటాము. ఈ వ్యాధి ట్యూబర్క్లోసిస్ బ్యాక్టీరియా వలన వస్తుంది. రోగి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు వెలువడే తుంపరుల ద్వారా, గాలి ద్వారా ఇతరులకు సోకుతుంది. టీబీ బాల్యంలో సాధారణంగా వచ్చే వ్యాధి. పెద్దలకు ఎవరికైనా టీబీ వ్యాధి వచ్చి సరైన చికిత్స తీసుకోనట్లయితే, అంటే చికిత్స మొదలుపెట్టి తగ్గిపోయిందని చెప్పి మధ్యలో వదిలివేసినట్లయితే, వారు పిల్లలతో సన్నిహితంగా ఉంటే అది పిల్లలకు వస్తుంది. అంతేకాకుండా పాలు సరిగ్గా మరిగించకుండా తాగినట్లయితే కూడా వస్తుంది. లక్షణాలు, వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయంటే, బిడ్డకు సరైన ఆకలి లేకపోవడం, వ్యాధి వచ్చిన వారిలో సరైన పెరుగుదల మరియు అభివృద్ధి కనిపించకపోవడము, అంటే ఉండవలసిన దానికంటే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కొద్దిమందిలో గ్రంథుల యొక్క వాపును కూడా గమనించవచ్చు. మరియు బరువు తగ్గిపోవటం, రాత్రిపూట చెమటలు పట్టడం, జ్వరం రావడం, అలసట, విసుగు మొదలగు లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. దీర్ఘకాలంగా దగ్గు ఉండడం వలన బలహీనంగా అయిపోతారు. బరువుగా మరియు వేగంగా ఊపిరి పీలుస్తారు. ఈ టీబీ వ్యాధి నిర్ధారణలో మాంటెక్స్ టెస్ట్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. Now let us know the prevention and treatment for tuberculosis. BCG vaccine is helpful in preventing the disease. It should be given at the earliest. That means soon after birth it should be given. Patient must be isolated. Boiled milk alone should be consumed. The babysitter or ayah should not suffer from TB. Good diet is essential for quick recovery. And good diet means here we have to give them milk, eggs, fish, meat, and fresh air is also important. If we do all these things, automatically it will be helpful for their quick recovery. ఇప్పుడు మనం నివారణ చికిత్స గురించి తెలుసుకుందాం. బీసీజీ టీకా ఇవ్వడం ద్వారా వ్యాధిని నివారించవచ్చు. అంటే ఇది పుట్టిన తర్వాత వీలైనంత త్వరగా ఇవ్వాలి. బాగా మరిగించి చల్లార్చిన పాలు మాత్రమే తాగాలి. అంటే తాగగలిగినంత వేడి ఉండొచ్చు. పిల్లలను పెంచే పెద్దవారికి టీబీ లేకుండా చూసుకోవాలి. అంటే ఆయాలు కావచ్చు, అమ్మమ్మలు కావచ్చు, వారు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. వ్యాధి సోకిన వ్యక్తిని విడిగా ఉంచాలి. వారి వస్తువులను, దుస్తులను కూడా విడిగా ఉంచాలి. అంటే వేరే ఇతరులు ఎవరు కూడా వాటిని వాడకూడదు. వైద్యుడి సలహా మేరకు సూచనలు పాటించాలి. మరియు మంచి బలవర్ధకమైన పోషకాహారాన్ని ఇచ్చినట్లయితే త్వరగా కోలుకుంటారు. బలవర్ధకమైన ఆహారం అంటే పాలు, గుడ్లు, చేపలు, మాంసము మొదలైనవి. వీటితో పాటు స్వచ్ఛమైన గాలిని కూడా వారికి మనము ఇవ్వగలిగి ఉండాలి. Now let us move to conjunctivitis. It is a mild infection of the membrane covering the eye. It is very common in children and as well as in adults. All of you might have experienced this. It is also known as pink eye. The cause may be a virus or bacteria. The symptoms are itching of the eyes, redness of the eyes, and emit watery discharge, which later becomes like pus. And how to prevent this? Keep the child away from a dusty environment. Keep his towel and handkerchief separately.
Wash his hands frequently so that he cannot rub his eyes with dirty hands. And keep the eyes clean by washing them repeatedly with clean water. And next, as per the doctor's advice, use some antibiotic or ointment. కంజంక్టివైటిస్ని మనం కండ్ల కలక అని అంటాం. ఇది కంటిని కప్పి ఉంచే పొరకు సంబంధించిన మైల్డ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇది చాలా సాధారణమైన ఇన్ఫెక్షన్. దీనిని పింక్ ఐ అని కూడా అంటాము. ఇది వైరస్ లేదా బ్యాక్టీరియా వలన సోకుతుంది. ఈ వ్యాధి లక్షణాలు చూద్దాం మనం. కన్ను దురదగా ఉంటుంది, కళ్ళు ఎర్రగా అవుతాయి, కంటి నుండి నీరు కారడం, కండ్లు పుసిగట్టి అంటుకుపోవడం జరుగుతుంది. ఎలా నివారించాలో తెలుసుకుందాం. పిల్లవాడిని దుమ్ము ధూళి ఉన్న ప్రదేశానికి దూరంగా ఉంచాలి. వ్యాధి సోకిన పిల్లవాడి టవల్, హ్యాండ్ కర్చీఫ్ సపరేట్గా ఉంచాలి. తరచుగా అతను చేతులు కడుక్కునేట్లుగా చూడాలి. శుభ్రమైన నీటితో కండ్లను తరచుగా శుభ్రపరచుకోవాలి. వైద్యుడి సలహా ప్రకారం ఏదైనా యాంటీబయాటిక్ లేదా ఆయింట్మెంట్ని వాడాలి. నెక్స్ట్, స్కేబీస్. దిస్ ఈస్ కాజ్డ్ బై ఎ టైనీ ఫ్లీ అండ్ దిస్ స్టేస్ ఇన్ burrows of skin where blood is not able to reach. This is one of the common skin infections in children. The symptoms are there is severe itching and pimples at interspaces between fingers, toes and at armpits. Prevention and treatment for scabies is child will have to take hot water bath daily, taking special care to scrub the interspaces. Extra nails will have to be trimmed. Child should be allowed to sleep separately and even his clothes should be washed separately. The child will have to apply the sulfur or benzyl benzoate lotion from neck to toe, and antibiotics are helpful in preventing secondary infection. This infection is usually got by contact with school friends who are harboring this disease. స్కేబీస్ని మనం గజ్జి అంటాము. ఇది ఒక రకమైన చిన్న పురుగు వలన వస్తుంది. ఇది చర్మపు రంధ్రాల్లో ఉంటుంది. పిల్లల్లో కామన్గా వచ్చే చర్మ వ్యాధుల్లో ఇది కూడా ఒకటి. మట్టిలో ఆడుకొని చేతులు సరిగా శుభ్రపరచుకోనట్లయితే ఇది రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. సాధారణంగా స్కూల్లో ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఒకరి నుండి మరొకరికి వస్తుంది. మనం లక్షణాలు చూసినట్లయితే వేళ్ల మధ్య మరియు చంకల్లో చిన్న చిన్న పొక్కుల్లాగా వచ్చి విపరీతమైన దురద వస్తుంది. మనం ఇప్పుడు దీనికి నివారణ ఎలాగో తెలుసుకుందాం. రోగికి రోజు వేడి నీటితో స్నానం చేయించాలి. వేళ్ల మధ్య భాగాన్ని ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధతో శుభ్రపరచాలి. గోళ్ళు పెరిగినట్లయితే కత్తిరించాలి. ఎవరికైతే వ్యాధి సోకిందో అతని బట్టలు మిగతా వాటితో కలపకుండా ప్రత్యేకంగా ఉతికించాలి. మరియు ఆ బిడ్డను విడిగా నిద్రించేలాగా చూడాలి. అతనికి సల్ఫర్ లేదా బెంజైల్ బెంజోయేట్ లోషన్ను మెడ నుండి కాలి బొటన్ వేల్ వరకు అప్లై చేయాలి. డాక్టర్ సలహా ప్రకారం యాంటీబయాటిక్స్ని వాడాలి. Now let us see what have you learned from this topic. You have learned definition of health, role of preschool in promoting child's health, causes, symptoms, prevention and treatment for various common communicable diseases occur in children. Now let us see short answer type questions. Define health. ఆరోగ్యమును నిర్వచింపము. How do you eradicate malaria? మలేరియాను ఏ విధంగా నిర్మూలించదవు? How do you prevent typhoid and measles? తట్టు లేదా పొంగు మరియు టైఫాయిడ్ని ఏ విధంగా నివారించదవు? మెన్షన్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ చికెన్ పాక్స్. ఆటలమ్మ యొక్క లక్షణాలను వ్రాయము. రైట్ ద కాజెస్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్. క్షయవ్యాధి వచ్చుటకు గల కారణాలను వ్రాయము. రైట్ ద కాజెస్ ఆఫ్ న్యూమోనియా. న్యూమోనియా వ్యాధి వచ్చుటకు గల కారణాలను వ్రాయము. రైట్ ద సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ డిప్తీరియా అండ్
మమ్స్ గౌదబిళ్ళలు మరియు కంఠసర్పి యొక్క లక్షణాలను వ్రాయము. వాట్ ఈస్ ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్? ట్రిపుల్ వ్యాక్సిన్ అనగానేమి? వాట్ ఈస్ కంజంక్టివైటిస్? కండ్ల కలక అనగానేమి? వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్ టు బీ టేకెన్ వైల్ స్కేబిస్? గజ్జి వచ్చినప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వ్రాయము. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రోల్ ఆఫ్ ప్రీ స్కూల్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ చైల్డ్స్ హెల్త్. బిడ్డ యొక్క ఆరోగ్యం పెంపొందించడంలో ప్రాక్ పాఠశాల యొక్క పాత్రను వివరింపము. డిస్కస్ ద సిమ్టమ్స్, కాజెస్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ వూపింగ్ కాఫ్ అండ్ ట్యూబర్క్లోసిస్. కోరింత దగ్గు మరియు క్షయవ్యాధి యొక్క లక్షణాలు, కారణాలు మరియు నివారణను చర్చింపము. రైట్ షార్ట్ నోట్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్. క్రింది వాని గురించి క్లుప్తంగా వ్రాయము. కంజంక్టివైటిస్ అంటే కండ్ల కలక, స్కేబిస్ గజ్జి. Okay, let us meet in the next class. Till then, you learn answers for all these questions. Thank you.